اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں خدائے بزرگوار کے لیے ہی سزاوار ہے، جس کے قبضے و قدرت میں تمام عالموں کا نظام ہے۔ ہزاروں درود و سلام سرور کون و مکان خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اصحاب پر۔ ہزاروں درود و سلام خلیفۃ اللہ معمور من اللہ مبین کلام اللہ مراد اللہ مہدی موعود علیہ السلام پر، آپ کی آل اصحاب اور اولاد پر ہو۔ ماہ ربیع الاخر کے آمد کے ساتھ ہی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بڑی ہی دھوم دھام سے حق پرست آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرتے ہیں اور 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ قوم مہدویہ میں بھی بڑی ہی عقیدت و احترام کے ساتھ عرس مبارک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ صاحب شذرات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا ہے۔ مختلف روایتوں کے مطابق 470 یا 471 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جیلان میں ہوئی ہے۔ مذکورہ جیلان ایران کا شمالی مغربی صوبہ ہے۔ مختلف مورخین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصول علم کے لیے بغداد ہجرت کر گئے۔ اپنی تحصیل میں شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس واقعے کو تحریر کرتے ہیں، جو نور الدین جامی کی تحریر کردہ کتاب نفحات النساء کی صفحے نمبر 586 پر کچھ اس طرح سے تحریر ہے کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اللہ کے کام میں لگا دیجیے اور اجازت مرحمت کیجیے کہ بغداد جا کر علم میں مشغول ہو جاؤں اور صالحین کی زیارت کروں۔ والدہ رونے لگی، تاہم مجھے اجازت دے دی اور مجھ سے عہد لیا کہ تمام احوال میں صدق پر قائم رہوں۔ میری والدہ مجھے الوداع کہنے کے لیے بیرون خانے تک آئی اور مجھ سے کہا کہ تمہاری جدائی خدا کے راستے میں قبول کرتی ہوں اور اب قیامت تک تمہیں نہیں دیکھ سکوں گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم سے فراغت کے بعد تبلیغ و عظ اور نصیحت اور تعلیم و تربیت کو ہی اپنا نصب العین بنا لیا اور پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اس کام کو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا۔ اس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ درس اپنے دور کے سب سے بڑے درسگاہ میں تبدیل ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغداد آمد کے بعد آپ نے ابو سعید مقرمی جنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مدرسہ تھا جس کو انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے تمام احوال میں 3 صفات لازمی ہیں۔ پہلی یہ کہ عمر یعنی احکام خداوندی پر تعمیل کرے، دوسری یہ کہ نواہی یعنی محرمات اور ممنوعات سے بچے رہے، تیسری یہ کہ مشیت خداوندی اور تقدیر پر راضی رہے۔ بس مومن کی ادنا حالت یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت ان چیزوں پر عمل سے غافل نہ رہے، ان کا دل اس کی نیت اور ارادے کو لازمی قرار دے، وہ نفس کو اس کی تلقین کرے اور اپنے جسم کے اعضاء کو اس کا پابند اور مکلف بنائے۔ محبوب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عقیدے کے متعلق اپنے تصانیف میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلف و صالحین کا ہے۔ بلکہ شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں سے بھی یہی فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ کتاب اور سنت کی اتباع کرو اور بدعات کا ارتکاب نہ کرو۔ تمہیں چاہیے کہ سلف و صالحین کے مذہب کو اختیار کرو، یہی وہ صراط مستقیم ہے جس پر تمہیں گامزن رہنا ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ سنت پر چلنے والی جماعت کی پیروی کرے۔ سنت وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے، اور جماعت وہ ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اتفاق رہا ہے۔
महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात मुबारका अंधेरों में रोशनी बिखेर देती है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के आखिरी अयाम में बहुत खिदमत की और अर्ज़ करते हैं कि आप मुझे कुछ वसीयत फरमाएं, जिस पर शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुझ पर लाजिम है कि तू हमेशा अल्लाह से डरता रहे और उसकी मखलूक में किसी से खौफ ना खाए। अल्लाह के सिवा मखलूक में किसी से उम्मीदें और हाजतें वाबस्ता ना रख, उसी पर तवक्कुल कर और उसी पर तमाम अपनी ज़रूरियात तलब कर, और अल्लाह के सिवा किसी से वसूख ना रख कि ये शिरक है। अल्लाह ताला की ज़ात के मुतालिक तौहीद को पुख्तगी से इख्तियार कर, क्योंकि तौहीद बारी ताला पर सबका इजमा है। एक वाक़े के साथ हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि जब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा की इजाज़त लेकर तालीम हासिल करने की गर्ज से बगदाद सफ़र पर रवाना हो गए, तो रास्ते में अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को डाकुओं की टोली मिली। उन्होंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि बता तेरे पास क्या है, जिस पर अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे पास 100 दीनार है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा महज इसलिए कहा था क्योंकि जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद के लिए रवाना हो रहे थे, उस वक्त आपकी वालिदा माजिदा ने सख्ती से इस बात का हुक्म दिया था कि सिद्क को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। तो अपनी वालिदा माजिदा से किया हुआ वादा पूरा करते हुए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने डाकुओं से कहा कि मेरे पास 100 दीनार है। जब डाकुओं ने आपकी तलाशी ली तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। वो डाकू आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने सरदार के पास ले गए और कहने लगे कि ये लड़का झूठ बोल रहा है कि इसके पास 100 दीनार है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्सा हो गए, आपको जलाल आ गया। आपने फरमाया कि मैं झूठ नहीं बोलता। फिर आपने अपना कुर्ता खोल कर बताया और वो पैसे डाकुओं के सामने रख दिए और कहा कि मेरी वालिदा माजिदा ने इन पैसों को कुर्ते में इस तरह से छुपा कर मुझे दिया था। डाकू हैरान हो गया और पूछा कि बेटा, दुनिया तो पैसा छुपाती है और तुम बता रहे हो, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्म सीखने के लिए बगदाद जा रहा हूँ। वो डाकू हैरान हो गया और सोचने लगा कि ये मासूम सा बच्चा अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए मेरे सामने तमाम पैसे रखकर चला जा रहा है। वो डाकू शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे दौड़ता चला गया और कहने लगा कि भाई अब्दुल कादर, मुझे भी अपने साथ बगदाद ले चलो। जिस उस्ताद के सामने बैठकर तुम इल्म हासिल करोगे, मैं उसके पीछे बैठ जाया करूँगा। शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने डाकू से पूछा कि ये अचानक तुझे क्या हो गया है, तुम बदल गए हो? जिस पर वो डाकू ने कहा कि भाई अब्दुल कादर, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ रहे, मैं तो अपने रब से किया हुआ वादा हर रोज़ तोड़ देता हूँ। और पलटकर अपने डाकू साथियों से कहने लगा कि जाओ तुम अपने लिए कोई और सरदार मुंतखब कर लो। इस लड़के ने माँ की इताअत का जो पैगाम दिया है, उसने मेरा दिल बदल कर रख दिया है और मैं तो इसी के साथ जाऊँगा। वो डाकू साथी कहने लगे कि अगर गुनाहों में हम तुम्हारे साथ थे तो नेकियों में भी तुमको हमें अपने साथ शामिल कर लेना चाहिए। इस एक वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि वालिदैन की फरमाबरदारी हम पर लाजिम है। अपनी तकदीरों को बदलने का एक बेहतरीन ज़रिया और नुस्खा हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़े से हमें मिलता है। वालिदैन की फरमाबरदारी हमारे लिए मुश्किलात में भी आसानी पैदा कर देती है। अल्लाह ताला हमको एक सच्चा और अच्छा मुसलमान बनाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुरादुल्लाह मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की इताअत करने वाला बनाए और अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।